कल जीडीए ऑफिस गुलबर्गा में जीडीए कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जनाब अमीन मुख्तार अहमद साहब को कन्नी मार्केट के नाम फलक के बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। जब वहाँ मुख्तार साहब पहुँचे तो तफसील से कमिश्नर साहब के साथ बातचीत हुई। वहाँ पे कुछ संगठन के लोग भी आए हुए थे जिनका कुछ डिमांड था, वो लोग बाहर ठहरे हुए थे। उन्होंने भी कमिश्नर से और अमीन मुख्तार साहब से बात करने की कोशिश की तो वहाँ कमिश्नर साहब ने उन्हें अंदर बुला के बात करने के लिए कहा, मगर वो लोग नहीं माने। बाहर आके हमारे साथ बात करने के लिए जो पुरजोर उन्हें अपील करने के बाद कमिश्नर साहब और अमीन मुख्तार साहब जो है ना बाहर आके वो संगठन वालों के साथ बात किए। उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाता है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको हैंडओवर करता है। रही बात नाम फलक जो नेम बोर्ड लगाने की, वो कैसा लगाना, क्या नाम लगाना, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यूटिलाइज करने वाला है उसके सजेशन से वो बोर्ड लगता है। लेकिन वहाँ पे डिस्कशन में जो कुछ लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, वो जो रक्षणा वेदिके के नाम से हम सुन रहे हैं, वो लोगों ने अमीन मुख्तार साहब एक डिविजनल लेवल ऑफिसर हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मींस डिविजनल लेवल ऑफिसर, गुलबर्गा, यादगीर और बीदर डिस्ट्रिक्ट के वो बड़े होते हैं पीडब्ल्यूडी के। उनके मुंह पे जो है ना काली स्याही लगाकर और कमिश्नर के मुंह पर काली स्याही लगाकर कानून को अपने हाथ में लिया है। इससे यह साबित होता है कि गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे अथॉरिटीज़ जो है ना हमारे एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद पुलिस अधिकारी भी हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, उन्होंने भी किसी तरीके से हमारे ऑफिसर्स का प्रोटेक्शन नहीं किया, जिसकी आज हम पूरे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन तमाम लोग मिलकर यहाँ पे डीसी ऑफिस को जमा होकर मेमोरेंडम दिए हैं और डीसी ऑफिस में डीसी साहब से और कमिश्नर साहब से अपील किए हैं कि ऐसे काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरे एम्प्लॉयज़ ऑफिस बंद करके पूरा अमन एहतजाज करेंगे और जो है ना हुकूमत इनसे मुतालबा करेंगे कि ऐसे संगठन जो हमारे को एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए अड़चनी पैदा कर रहे हैं उनको किस तरह बयान किया जाए, ये कानून लाना ज़रूरी होगा। मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन ना दें, क्योंकि इनके पीछे कुछ षड्यंत्र काम कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र को रोकना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। तमाम एम्प्लॉयज़ को एक होकर इसी तरह जद्दोजहद से मुकाबला करना चाहिए। मुद्दा उर्दू का बोर्ड नहीं लगाने की वजह से शुरू हुआ है। हाँ, ऐसा तो बात आ रही है, उर्दू का बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा था, मगर हमने जो बात की कमिश्नर साहब से और मुख्तार साहब से तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि हम ट्रायल के लिए बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कैसा बैठता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन जीडीए से नहीं हुआ है वो, मगर उसके बीच में ये लोग आके ज़्यादती की है। तो उर्दू का नाम लगने वाला है इंशाअल्लाह। जो भी प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का उसके तहत वहाँ बोर्ड पे नाम लगेगा। आपका नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद, रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। ऐसा तो बात आ रही है, उर्दू का बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा था, मगर हमने जो बात की कमिश्नर साहब से और मुख्तार साहब से तो वहाँ पे ये मालूम हुआ कि हम ट्रायल के लिए बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कैसा बैठता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन जीडीए से नहीं हुआ है वो, मगर उसके बीच में ये लोग आके ज़्यादती की है। तो प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का उसके तहत वहाँ बोर्ड पे नाम लगेगा। आपका नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद, रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। ಅವರಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅವಮಾನೀಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ
ಒಂದು ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಮಸಿ ಬಳಸಿ ಅವಮಾನಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡನೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು, ಮನವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಸ್ತ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಇಂಥ ಅಮಾನವೀಯಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. PDOಗಳ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದದು, ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋದಾಗ ನಂತರ ತೆಗ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೂರು ದುಮ್ಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯನ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂದನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಂದನೆ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಸೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಇನ್ನು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕಚೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು PWD SC ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀನ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಗಿದ್ರು ಮಹಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾಗ ನಿರಂತರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಒಂದು AWಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಜೀವ ಕೆದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. कल के दिन कूड़ा प्रीमाइसेस में कलबुर्गी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रीमाइसेस में कूड़ा कमिश्नर और हमारे PWD के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इनके बीच में कंडी मार्केट का जो नेम बोर्ड है उसको बिठाने के बारे में चर्चा हो रहा था. तो उस समय दूसरे संगठन वाले कार्यकर्ता भी वहाँ पे आए थे. उन्होंने प्रजातंत्र के तौर पर बातचीत करने का छोड़ के हमारे ऑफिसरों को कालिक पोथा. ये बहुत ही बड़ी अवमानना का विषय है हमारे पूरे सरकारी नौकरों के लिए, जो चाहे ऑफिसर हो या चाहे नौकर हो. तो उसके विरोध में आज हमने कर्नाटका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गुलबर्गा यूनिट और इंजीनियरिंग एसोसिएशन के गुलबर्गा यूनिट के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रतिभटन आज यहाँ पे किया है. पूरे लगभग सरकारी नौकर के पूरे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे. कल का जो हमारे ऑफिसरों को ऐसा कालिक पहुँचाने वाला अवमानना का घटना हुआ था, उसके विरोध में हमने आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे गुलबर्गा में किया है. DC को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कमिश्नर को हमने हमारा मेमोरेंडम दिया है. उन्होंने बोला है कि कल के दिन ऐसे घटना न हो, इसके बारे में हम ज़्यादा एहतियात बरतेंगे. बोले आपको नहीं लगता अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, ऐसे घटना से ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमने DC को और SP को यानी कमिश्नर को हम मेमोरेंडम दिया है कि कल के दिन ऐसा घटना असुरक्षितता घटना हमारे ऑफिसों में न रहे, जिससे हमारे ऑफिसर जो इंजीनियर हैं साइट पे जाते रहते हैं उनको भी बहुत ही ये रिस्क लगता है. उसके लिए आगे ऐसा भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए चेतावनी यानी हमने विनती की है DC से और कमिश्नर से. कमिश्नर ने विश्वास दिया है? हाँ, कमिश्नर ने बोला है ऑलरेडी हमने जो लोग कल कालिक पोते थे उनमें से थोड़े लोगों को पकड़ा है. ऐसा नहीं होने देंगे, उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे बोल के बोला है. मार्तंड शास्त्री, सेक्रेटरी कर्नाटका इंजीनियरिंग एसोसिएशन. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು PWD ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬಳಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ